اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد احل الله البيع وحرم الربا صدق الله العظيم. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا اور ایک اسلامی ملک پاکستان ہمیں عطا کیا، اور اس ملک پاکستان کا آئین جو ہے وہ اسلامی ہے اور اس کی بنیاد قرآن و سنت پر ہے. تو اس ملک پاکستان کے اندر کوئی بھی قانون اسلام اور اسلامی قانون کے خلاف نہیں بن سکتا، اور اگر کہیں بن جائے تو پھر عدالت کی طرف جانے کی اجازت ہے اور اس کے اندر اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. سامعین کرام، ان دنوں میں چونکہ سود کے بارے میں بات ہو رہی ہے ہمارے ملک میں، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس پر کچھ باتیں عرض کروں. تو ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی جید علماء کرام ہیں، ان میں سے حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب جو ہے، انہوں نے سود کے خلاف بہت زیادہ آواز بلند کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ 14 نومبر 1991 کو وفاقی شرعی عدالت نے سود کے خلاف ایک شرعی فیصلہ دیا تھا. اس کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ سود کو غیر اسلامی قرار دیا جائے. ہر قسم کی سود جو ہے وہ غیر اسلامی ہے اور اس ملک کے اندر سودی نظام نہیں چلے گا. تو اس فیصلے پر وفاقی حکومت کی طرف سے نظر ثانی کی اپیل دائر کر دی گئی، اور یہ اپیل سپریم کورٹ کے شریعت بینچ کے اندر دائر کی گئی، اور سپریم کورٹ کے اس بینچ کے اندر اس وقت جو جید علماء کرام تھے اور جو ججز تھے، ان ججز میں سے ایک حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب تھے، دوسرے جسٹس منیر شیخ تھے، اور تیسرے خلیل الرحمن تھے، اور چوتھے جسٹس وجیہ الدین تھے. تو اس اپیل پر جو سماعت ہوئی وہ مارچ 1999 میں شروع کی گئی، اور اس بینچ کے اندر بڑے بڑے جید علماء کرام جو ہے ان کو بلایا گیا کہ اس مسئلے پر عدالت کے ساتھ تعاون کیا جائے. اور اس طرح ان کے اندر معیشت دان بھی لائے گئے، اور بینکوں والے بھی، اور معیشت دان جو ہے جتنے بھی جو ہے کاروباری لوگ ہیں ان کو یہاں پر لایا گیا اور ان کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا گیا. اور اس مقدمے کی سماعت جولائی 1999 تک رہی، جس کے بعد یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا. پھر 23 دسمبر 1999 کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے شریعت اپیل بینچ نے فیصلہ سنا دیا. تو اس فیصلے کے اندر اس نے یہ فیصلہ کیا کہ سود جو ہے وہ غیر قانونی اور غیر اسلامی ہے، اور ہر قسم کی سود جو ہے وہ غیر اسلامی ہے. پھر یہ فیصلہ سننے کے بعد حکومت کی طرف سے نظر ثانی کی پھر اپیل دائر کر دی گئی. تو اس نظر ثانی کے اپیل کے بعد یہ فیصلہ بہت دیر تک رکا رہا، تقریباً 15-20 سال تک یہ ویسے ہی پڑا رہا. اس دوران بہت سے جج صاحبان ریٹائر ہو گئی، بعض کو نکال دیا گیا تھا، جیسے حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب تھے، ان کو بھی اس سے برخاست کیا گیا اور نکال دیا گیا تھا. تو پھر 28 اپریل 2022 کو وفاقی شرعی عدالت نے ان اپیلوں پر غور و فکر کرنے کے بعد یہ فیصلہ سنا دیا کہ ہر قسم کی سود حرام ہے اور غیر اسلامی ہے. چنانچہ حکومت کو 5 سال تک ٹائم دیا کہ 2027 تک سارے جو کاروبار ہے اور بینک ہے ان کو اسلامی قانون کے مطابق ڈالا جائے. جب یہ فیصلہ سنا دیا گیا تو اس کے خلاف
5 बैंकों ने अपील दायर कर दी। तो इनमें से एक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है जो वफाकी हुकूमत के कब्जे में है, और इसके अलावा 4 और निजी बैंक थे। इनमें एक NBP है यानी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, और दूसरा बैंक है MCB म्यूनिसिपल कमर्शियल बैंक, और तीसरा बैंक HBL है यानी हबीब बैंक लिमिटेड, और चौथा बैंक UBL है। तो इन चारों बैंकों ने और एक हुकूमती बैंक ने इसके फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। अब ये अपील दायर करने के बाद इस मुल्क पाकिस्तान में रहने वाले दीनदार लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की और बहुत से लोगों ने एहतजाज किया। इसके बाद 29 जून 2022 को हज़रत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब और कायद जमीयत हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब और तीसरे हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ जालंधरी साहब ने इस वक़्त के जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म है शहबाज शरीफ, इनसे मुलाकात किया, और मुलाकात के अंदर तफसीली बातचीत की गई और शहबाज शरीफ साहब को इस फैसले से आगाह किया, और हुकूमत के बैंकों ने और दूसरे बैंकों ने जो अपीलें दायर की है इसके बारे में भी उनको आगाह किया गया। तो इन तीनों जयद उलमा इकराम ने शहबाज शरीफ साहब को दरख्वास्त की कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से और स्टेट बैंक की तरफ से जो अपील दायर की गई है इसको खारिज किया जाए। तो ये बात जैसे इन्होंने सुन ली तो इन्होंने इनको यकीन दहानी कराई कि इंशाअल्लाह हुकूमत और विफाक जो है इस अपील को वापस कर लेगा, और टास्क फोर्स को हुक्म दिया कि इस अपील को वापस करने के बारे में इक़दामात उठाए। तो इस मुलाकात का नतीजा ये निकला कि वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने वफाकी शरई अदालत के ख़िलाफ़ जो सुप्रीम कोर्ट के बारे में अपीलें दायर की गई थी उनको वापस ले ली, और इसके साथ साथ ये ऐलान भी किया कि हम इस मुल्क में बहुत जल्द बैंकी निज़ाम को आगे लाएंगे और इस्लामी निज़ाम के मुताबिक इनको डाला जाएगा, और इस्लामी निज़ाम को नाफिज करने की बहुत ज़्यादा कोशिश शुरू करेंगे। और वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने इसके साथ ये भी कहा कि वफाकी शरई अदालत ने सूद के मुताबिक जो फ़ैसला दिया था वो फ़ैसला बिल्कुल कुरान और सुन्नत के मुताबिक है, और हम इंशाअल्लाह इस पर अमल करके दिखाएंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुल्क पाकिस्तान को इस फैसले पर कायम रखे। सामीन किराम, सूद को ख़त्म करने के हवाले से कुछ तजावीज़ मैं पेश करूँगा। अल्लाह ताला हमें इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो इनमें से एक ये है कि आईन पाकिस्तान की रूह से वफाकी शरई अदालत के फैसले को इस मुल्क पाकिस्तान में जल्द अज जल्द नाफिज किया जाए। दूसरी तजवीज़ यह है कि मुल्क की निज़ामी मईशत से जुड़े हुए जितने भी इदारे हैं इनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो कौम को सूद की लानत और सूद की नहुसत से बचाने के लिए अपना किरदार अदा करें। तीसरी तजवीज़ ये है कि मुल्क की मईशत को इस्लामी इक़्तिसादी निज़ाम के करीब लाया जाए ताकि दौलत जो है वो चंद लोगों के हाथों में ना आए बल्कि सारे मुआशरे के अंदर फैल जाए। चौथी तजवीज़ यह है कि तिजारत, ज़राअत और सनात जो है इसको इस्लामी कानून के मुताबिक डाला जाए। पांचवी तजवीज़ यह है जो सबसे अहम है कि माहिरीन मईशत की एक कमेटी बना दी जाए और इनका निगरान हज़रत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को बनाया जाए ताकि इनकी निगरानी में वो इस्लामी कानून के मुताबिक मईशत शुरू करे और बैंकों का निज़ाम भी बेहतर बनाए। अल्लाह ताला हमें इस मुल्क के अंदर इस्लामी निज़ाम के नाफिज करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।